神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。各位平安，叔叔阿姨、姐姐哥哥，大家好，弟弟妹妹，有没有在这边弟弟妹妹？没有，感谢主。我请各位一起站起来，看一下你旁边的，跟他说：我告诉你哦，我今天还在是因为神的恩典。我跟他边讲，我
现在在这里是因为神的恩典，我现在在这里是因为神的恩典，我们全部在这里都是因为神的恩典，阿们。所以我们要好好的思想他的爱，思想他的良善，把我们的敬拜、我们的赞美归给他。来，给你旁边的握个手，说耶稣爱你，耶稣爱你，耶稣爱你，耶稣爱你。好，哈利路亚！我们就开始我们的聚会。感谢你，你何等的奇妙！思想他的爱，思想他的良善。思想他恩典，领我一生，就像天离地有多高，我天父的慈爱也有多么深。天父的慈爱也有多么深。再次我们说，思想他的爱，思想他的爱。思想他的良善，思想他恩典，思想他恩典，领我一生，就像天离地有多高，我天父的慈爱也有多么深，天父的慈爱也有多么深。我怎么能忘记？我怎能忘记他的爱？我怎能忘记他恩典？我怎能忘记他怜悯？他怜悯，他满足，他满足，他满足我需求。我需求天父的慈爱也有多么深。主啊，我们可以到现在全部都是因为你的恩典，我们要诉说你的恩典。思想他的爱，思想他的良善，思想他恩典，思想他恩典，领我一生，就像天离地有多高，我天父的慈爱也有多么深，天父的慈爱也有多么深。我怎么能忘记？我怎能忘记他的爱？我怎能忘记他怜悯？他满足，他满足。
一点，我怎能他怜悯？跟主说，主啊，你满足我，我满足他满 ，Yes Lord， 他满足我需求。再次我们说，我怎么能忘记？我怎能忘记他的？是的，主啊，我 Yes， 他怜悯，他满足，他满足，他满足我需求。我怎能忘记？我怎能忘记他的爱？我怎能忘记他怜悯？他满足，他满足，他满足我需求。天父的慈爱也有多么深，天父的慈爱也有多么深，天父的慈爱也有多么深。来，我们敬拜他。Ayo kita sembah Dia. Haleluya. 如果我们可以活在今天，从以前到现在，神带领我们，全部都是因为神的恩典。我们知道以后的日子，神也必定会捧我们在他的手上。我们感谢你的恩典，我们感谢你的信实，我们感谢你的慈爱，我们感谢你的怜悯，我们感谢你的信实，我们感谢你主耶稣。存在全部因为你的恩典，我怎能忘记你帮助我们？你的恩手随时来帮助我，随时来扶持我，随时来安慰我们。我们感谢你。赞美你，荣耀你生命，不停来赞美，不停来歌颂，因为你的信实，慈爱直到永远，直到永永远远。哈利路亚。成就了许多奇妙事，满心感谢你，称颂赞美你，我如何
大你伟大的爱，我敬拜你耶稣，直到永远。你已经为我成就了许多奇妙事，满心感谢你，满心感谢你，称颂赞美你，我不知该如何报答你伟大的爱，我敬拜你耶稣，直到永远。举起你的手，一起来说，你已经为我成就了许多奇妙事，满心感谢你，称颂赞美你，我不知该如何报答你伟大的爱，我敬拜你耶稣，直到永远。我敬拜你耶稣，我敬拜你耶稣，直到永远。我敬拜你耶稣，直到永远。哈利路亚！主，我们感谢你，我们知道你一切最美的已经赐给我们。哈利路亚！我们一起来跳舞好不好？我们一起来跳舞，我们一起来欢呼，因为我们是有福的人。Kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Wuhu. 一起左右，右kanan kiri kanan kiri. Wuhu. 何等的喜乐，敬畏他的人真有福。何等的喜乐，忠心他的人真有福。他必定要领受神从天赐下的恩福，今日明日一直满意到永远。再次。何等的喜乐，敬畏他的人真有福。何等的喜乐，忠心他的人真有福。神必定要领受，他必定，我要领受，你要领受神从天赐下的恩福，今日明日一直满意到永远。一起来跳舞。降下主的恩福，降下奇妙的神迹，降下你显赫的能力，在我的生命中，降下你的慈爱，降下你的全能，降下你的光辉荣耀，哦，主耶稣。Kita orang yang diberkati. 我必定要领受，我必定要领受神从天赐下的恩福，今日明日一直满意到永远。一起来跳舞，降下主的恩福，降下奇妙的神迹，降下你显赫的能力，在我的生命中，降下你的慈爱，降下
下奇妙的神迹，降下你显赫的能力，在我的生命中降下你的慈爱，降下你的全能，降下你的光辉荣耀。哦，主耶稣，再次，降下主的恩福，降下奇妙的神迹，降下你显赫的能力，在我的生命中降下你的慈爱，降下你的全能，降下你的光辉荣耀。哦，主耶稣，降下你的光辉荣耀。哦，主耶稣，降下你的光辉荣耀。哦，主耶稣。哈利路亚！更热烈的掌声可以吗？比上lebih kencang！哈利路亚！我们要颂赞、赞美主的圣名，直到永远。哈利路亚！赞美主圣名，赞美主圣名，你名在全地何其美！你心是广大，你心是广大，怜悯不断绝，你慈爱永远长存。让我们献上赞美祭，何以敬拜在爱里，不凡事待在你殿中欢呼大喜乐。让我们诉说你恩典，赞美进入你的园，神的羔羊就必永留在此地。一起来说赞美主圣名，赞美主圣名，赞美主圣名，你名在全地何其美！你心是广大，你心是广大，怜悯不断绝，你慈爱永远长存。让我们献上赞美祭，何以敬拜在爱里，不凡事在你殿中欢呼大喜乐。让我们诉说你恩典，赞美进入你的园，神的羔羊永留在这里。让我们献上赞美祭，何以敬拜在爱里，不凡事待在你殿中欢呼大喜乐。让我们诉说你恩典，赞美进入你的园，神的羔羊就必永留在这里。一起跟我唱好不好？当我说一句，你们跟着后面一句。神的子民这样说，神的子民老这圣言样说，我是蒙福的子民。我是蒙福的子民。神的子民这样说，神的子民这样说，气息，我有气息要欢呼，我要举起有欢呼，不停赞美和跳舞，不停赞美来跳舞，得胜都因主耶稣，得胜都因主耶稣，得胜
荣耀、颂赞都全归于我们的主。弟兄姐妹们，我们大家一同来说，2026年是大使命之年。2026年是大使命之年。2026年是大使命之年。哈利路亚！感谢我们的天父。我们记住祷告，我们为印度尼西亚国家祷告，祝福我们的总统布拉波和副总统巴巴基布兰。印尼总统是爱这个国家、爱这里百姓的总统。愿神赐给他们数天的智慧，来决定政治方面各政治的总统、政府领袖和官员们。求主赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。印尼这个千岛之国充满主的荣耀，人民政府举行协力，我们的国家经济复兴，治安稳定，国家繁荣强盛。我们也呼求平安临到印尼，求主减少印尼的天灾人祸，复苏印尼的经济，使印度尼西亚国家繁荣强盛。谢谢你，阿爸天父。我们也祝福我们的总主任杨东宝牧师，在这末世的时代，创就更多的灵魂来馈向主。求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第3个无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们祝福我们的这个督主牧师长许燕子医生牧师，求主圣灵使他有敏锐的领智和启示，求主加添他各样的属灵恩赐与能力，使他有健康的身体和力量。愿主利用他的口舌传扬高级主的生命，成为医生和牧养，借着传福音，使更多的灵魂馈向主耶稣。愿他的妻子奥利菲亚师母、儿女和媳妇们，让上帝成为他和他家人的盾牌和帮助。愿上帝祝福你仆人在这个督主堂的牧养事工。愿你所有在这个督主的子民都配得在上帝面前都蒙福。我们也求上帝，这个督主兴起耶利米的一代，耶利米的青年能兴起复兴起来，使他们有敬畏之心，保持圣洁，远离恶行，借着圣名，他们的信心刚强起来。耶利米一代的青年既被圣灵充满，对罪绝不妥协，并采取行动，创救灵魂的一般年轻人。我们祷告是奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿门。Ciao Ping An. Shalom. Minggu ini kita diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia. 这个礼拜神给我们机会来奉献，就是慈善奉献。Persembahan diakonia adalah untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada kita semua. 慈善奉献就是为了那些需要我们帮助的人。 Mari kita memberikan yang terbaik. 我们把最好的。 Kita berdoa sebelum memberikan 还没有 persembahan. 奉献之前，我们祷告。 Bapa di dalam nama Tuhan Yesus 天父奉 Kristus, 主耶稣基督的名， terima kasih 感谢你， untuk setiap berkat-berkat 为 Tuhan 了你一切的祝福， yang sudah Engkau berikan pada setiap 你已经 kami. 赐给我们每一个人的， Kami mau memberikan yang terbaik 我们要把 Tuhan, 最好的， untuk dapat membantu orang-orang yang membutuhkan 使我们能够 pertolongan 来帮 setiap 助那 kami. 些需要帮助的人。 Engkau memberkati setiap keluarga besar 你也 kami. 祝福我们大家庭， Engkau melepaskan setiap pergumulan kehidupan setiap 你 kami. 让我们可以脱离所有的问题， Engkau 我们的挣 memberkati 扎。 kesehatan kami 上帝祝 Tuhan. 福我们的健康， Seluruh keluarga besar kami ada di dalam tangan perlindungan 我们的 penyertaan 大家 Tuhan 庭全 yang 部在你的 sempurna. 恩手中。 Engkau memberkati usaha 你 pekerjaan 祝福我们的 setiap 工作，我 kami. 们的侍奉， Keluarga besar kami 我们的大家 terus 庭 diselamatkan bagi kerajaan 全部 Tuhan. 得救，因为为了你的国度。
Kami siap untuk 我 memberikan 们已 yang 经预备 terbaik. 好来把最好的 Hanya di 献 dalam 给 nama 你。 Tuhan 奉 Yesus, 主耶稣基督的名， kami sudah berdoa 我 dan 们已 mengucap 经祷告， syukur. 献上感恩。 Haleluya, 哈利路亚， amin. 阿门。 Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 22 Maret 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, dan Kul mulai hari Senin 16 Maret sampai dengan Minggu 29 Maret 2026 diliburkan dan aktif kembali pada hari Senin 30 Maret 2026. Kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat mulai Selasa 17 Maret sampai dengan Rabu 25 Maret 2026 diliburkan dan aktif kembali pada hari Kamis 26 Maret 2026. Menara doa 24 jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela, tanpa paksaan, penuh sukacita, dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA, cabang Tamrin dengan nomor rekening 206 322 2020 atas nama GBPRJ Mandarin Service. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Di balik bayangan, ada jiwa yang merindukan terang. Pernahkah kamu merasa terjebak di tempat yang seharusnya aman? Bagaimana rasanya berdiri di antara dua pilihan, tetapi takut melangkah, takut kehilangan segalanya. Terkadang, yang benar itu menyakitkan, dan yang mudah bukan jawabannya. Satu langkah, itu yang dibutuhkan, keluar dan masuk dalam terang. Out of the Shadow, Jumat Agung, GBI PRJ, apakah kamu siap melangkah? Shalom Papi Mami dan adik-adik. Tahun ini CK7 Kids Camp kembali lagi dengan tema My Story with God. Lewat acara ini, adik-adik akan belajar bahwa masing-masing kita memiliki talenta dan cerita yang berbeda-beda. Meskipun berbeda, kita semua diciptakan untuk satu tujuan mulia karena Tuhanlah yang menulis kehidupan kita. CK7 Kids Camp akan diadakan dari tanggal 18 hingga 20 Juni 2026 di Taman Bukit Palem, Bogor. Saat ini, Papa dan Mama dapat mendaftarkan anak-anak dengan biaya early bird sebesar Rp750.000 dari tanggal 1 hingga 29 Maret 2026. Harga early bird khusus untuk adik-adik yang memiliki kartu absen ya. Kuotanya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan ya. Karena setelah itu akan dikenakan biaya regular price sebesar Rp850.000. Acara Kids Camp diperuntukkan adik-adik yang duduk di kelas 3 hingga 6 SD. Yuk jangan sampai kelewatan. See you adik-adik. To
Ketika kita bermesbah, situasi apapun bisa kita pegang. Tetapi berbicara tentang apa yang dia mau. Karena kita menjadikan dia sebagai Tuhan. Karena dalam kelemahan mula, bahasaku menjadi sempurna. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak beberapa follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 哈利路亚！让我们现在来预备我们的心，mari kita siapkan hati kita，我们要听神的话。我满心感谢你，我满心感谢你，今日所有的祝福，你早已为我预备。Mari kita naikkan syukur kita, 我们献上感恩。我向你献上感恩，为你所赐的日子，你的心是慈爱，是永远的长存。你的恩典永远
所赐的日子，为你所赐的日子，你的心是慈爱，是永远的长存。你的恩典永远长新，你的救恩从未止息。主爱何等深广，在我的生中。来，举起你的手，说：我向你献上感恩，我向你献上。阿门。主啊，你听你的子民，为Tuhan dengar suara umat-Mu Tuhan. 你的心是慈爱，是永远的长存。Dengar Tuhan, 你的恩典长新，你的救恩从未止息。主爱何等深广，在我的生中。我向你献上感恩，为你所赐的日子，你的心是慈爱，是永远的长存。你的恩典永远长新，你的救恩从未止息。主爱何等深广，在我的生中。主爱何等的深广，主爱何等深广，主爱何等的深广，主爱何等深广。再次，主爱何等深广，在我的一生中。Praise you, praise you, praise you. Glorious, glorious. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu Saudara, 我不知道各位的问题困难， tapi saya mau bilang jangan bersedih hati. 但是我要跟大家说，不要沮丧。 Apapun kondisi dan keadaan Bapak Ibu Saudara, 无论你任何的情况， kita punya Tuhan yang sangat sayang kepada kita. 我们拥有一位这么爱我们的神。 Alkitab berkata, 圣经说， mengucap syukurlah dalam segala hal. 凡事谢恩， Artinya apapun keadaan kita, 意思就是在我们的任何情况中， baik itu keadaan kita yang baik maupun tidak, 是好情况还是坏情况， Tuhan mau kita tetap mengucap syukur. 神要我们依然的凡事谢 Karena 恩， mengucap syukur itulah yang Tuhan kehendaki 因为那是神所要的， bagi saudara dan saya. 就是给你我。
Memang berat rasanya ketika kita mengalami sebuah persoalan dalam hidup kita. 是的，当我们感受到面临困难的时候，是很沉重。 Tapi ingat, ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita. Yes. 但是记住，有圣灵给我们力量。 Yuk, pandang Tuhan pagi ini. 来，我们把眼目专注于神。 Sekali lagi kita bilang sama Tuhan. 再一次的，我们要向神说 Ku naikkan syukurku. Bilang, buat hari yang kau beri. Katakan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Ayo bilang sama Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Yakini Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolongmu. 要相信神不曾迟延。 Dalam bahasa Mandarin, 我们用中文唱一遍。 我向你献上感恩， nyanyi buat Tuhan. 为神而唱。 Nyatakan kepercayaanmu. 对他说出你的信心。 Ya Tuhan, oh, sekali lagi, jemaat Tuhan saja. 再一次的，神的子民唱。你献上感恩， Bapa dengar, 父神聆听所赐的日子， lebih sungguh 更认真的向他唱。心是慈爱，是永远的长存。 katakan sungguh-sungguh. 认真的向他说，恩典永远长存。 Percaya dan yakini. 相信，深深的相信。主爱的神光在我的一生中。 Berapa banyak saudara yang percaya 有多少人相信？ bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong? 神不曾迟延。 Berapa banyak yang percaya? 有多少人相信？ Bolehkah lambaikan tangan 可以 saudara 挥 kepada 下你的 Tuhan? 手， Bilang Tuhan, aku percaya. 说神啊，我相信 Pertolonganmu tidak pernah terlambat. 你的救恩从未迟延。 Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. 主啊，你看见向你举起来的手， Tanda bahwa kami percaya 就是预表着我们相信 bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. 主的救恩从未迟延。 Bahkan Tuhan tidak pernah berlambat-lambat untuk menolong kami. 甚至神不会拖拖拉拉来帮助我们。 Pagi ini yang sedih engkau hiburkan. 今天早上沮丧的主安慰， Yang susah engkau hibur. 难过的主安慰， Yang berbeban berat engkau berikan kelegaan. 担重担的主释放， Yang sakit engkau sembuhkan. 生病的主医治， Sebab engkau tidak pernah berubah. 因为你不曾改变， Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. 从古至今，甚至到永永远远。 Kalau kemarin Tuhan tolong kami. 如果昨天、昨日神帮助 Kalau 了我们， kemarin Tuhan sembuhkan kami. 如果昨日神医治了我们， Kalau kemarin Tuhan berikan jalan keluar kepada kami. 若昨日主为我们开路，
Hari ini pun Engkau tolong kami. 今天你也帮助 Hari 我 ini 们， pun Engkau sembuhkan 今 kami. 天你也医治我们， Hari ini pun Engkau berikan jalan keluar kepada 今天 setiap 你也 kami. 为我们开路。 Terima kasih Bapa. 父啊，谢谢你， Kami mempercayai apa yang firman-Mu katakan. 我们相信你话所说的， Kami terima apa yang firman-Mu katakan. 我们领受你话所说 Bahwa 的。 bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 在神没有难成的事 Dan，bagi kami yang percaya tidak ada yang mustahil. 而我们相信的就没有难成的事， Firman-Mu tidak mungkin gagal. 因为你的话不失败， Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. 你的话就是我们脚前的灯，路上的光， Dan firman-Mu adalah kekuatan-Mu sendiri yang menyelamatkan kami. 你的话语就是力量，能救我们的。 Sekarang berbicara buat kami Bapa. 现在父啊，你对我们说话， Tidak ada seorang pun yang Kau lewati. 没有一个人落空， Tapi setiap kami berjumpa dengan kebenaran firman-Mu. 而我们每一位都遇见你的话， Dan kami diubah melalui kebenaran firman-Mu. 透过你的真理，我们被改变， Kami semakin mengenal siapa Yesus bagi kami. 我们越来越认识耶稣是谁。 Oleh karena firman-Mu mata hati kami menjadi terang. 因为你的话语，我们的心眼就打开了， Sehingga kami dapat melihat pengharapan yang Tuhan berikan bagi kami. 以至于我们能看见神赐给我们的盼望。 Pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah hilang. 我们在神里面的盼望不曾遗失。 Ketika kami berharap kepada Tuhan, 当我们盼望主的时候， kepastian itu yang kami dapatkan. 我们就得着肯定， Sebab kami punya Tuhan yang pasti. 因为我们拥有肯定的神。 Tuhan kami bukan Tuhan yang mudah-mudahan. 我们的神不是随便的， Kami tuh punya Tuhan yang pasti. 我们拥有肯定的 Terima 神。 kasih Bapa. 父啊，谢谢你， Dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的名， Kami siap terima firman-Mu. 我们预备好领受主的 Yang 话语， siap terima firman Tuhan berkata 预 bersama. 备好领受神话语的一起说 Amen 阿门。 Boleh beri tepuk 回 tangan 掌 buat 声给 Tuhan 我们的神， sebagai persembahan kita yang terbaik. 成为我们最好的 1 奉 menit 献。 ya buat Tuhan. 1分 1 钟， minute 1分钟为主拍 1 掌， minute. 1分钟， Ya. Katakan amin. 说阿门。 Silakan Bapak Ibu duduk 大 kembali. 家请坐， Tuhan Yesus baik. 主耶稣真美 Amen 善，阿门。 Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih tepuk-tepuk tangan sorak-sorai? 可能有人问说，为什么要拍掌？为什么要呼喊？ Ini bukan produk gereja. 这不是教会的品， Ini apa yang Alkitab ajarkan. 这是圣经所教导的。 Mazmur 100 ayat 2 berkata, 诗篇100篇第2节说， beribadahlah kepada Tuhan 要向神敬拜， dengan sukacita. 要以喜乐的心敬拜他。 Ekspresi orang sukacita 那一个喜乐的人的一个表现， itu bisa lewat tepuk tangan, 是透过拍掌， lewat sorak-sorai. 透过呼喊。 Saya ulang lagi. 我再一次的重复， Mazmur 100 ayat 2. 诗篇100篇第2节， Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. 要以喜乐的心来敬拜他。 Lalu kalimat berikut, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. 接下来的句子就是来到他的面前，以呼喊来到他的面前。 Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sukacita dalam bentuk bertepuk tangan, bersorak-sorai, salah enggak? 如果我们以喜乐的心、喜乐的表现是用拍掌，错吗？不错， Kita melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. 因为我们是按照圣经的话来行， Bukan mau-maunya kita ya. 不是我们随随便便想 Apa 要 yang kita 的。 lakukan seturut dengan firman Tuhan. 我们所做的都是合乎 Yang 神的 setuju 话语。 katakan amin. 同意的说阿门。 Nggak ada Alkitab tidak menulis begini. Datanglah, beribadahlah kepada Tuhan dengan sedih. Enggak. 因为圣经没有说来到神的面前，以沮丧的心来到神的面 Beribadahlah 前， kepada Tuhan dengan cemberut. Enggak ada. 愁眉苦脸的来到神的面前，没有这么说。 Alkitab mengajar kita. 圣经教我们 Beribadahlah kepada Tuhan dengan suka. 要以喜乐的心来到主的面 Datang 前， ke hadapannya dengan sorak-sorai. 以欢呼来到神的面前。 Haleluya. 哈利路亚！ Ya, pagi ini kita mau belajar bersama
今天早上我们要一起的来学习， Kita mau menangkap bersama apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita. 我们要一起抓住神话语所教导的。 Nah, tema kita bersama pagi hari ini 今天早上我们的主题呢， bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. 恒心遵守神话语的教导。 Kenapa kita harus bertekun dalam pengajaran firman Tuhan? 为什么我们要恒心的遵守神话语呢？ Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan ini menjadi salah satu bagian terpenting yang kita perlu mengerti hari-hari ini. 恒心来遵守神话语是其中一个最重要我们必须了解的真理。 Kita semua sudah tahu keadaan apa di dunia ini hari-hari ini. 我们每个人都已经了解现在世界在发生的事， Peperangan sedang terjadi di mana-mana. 征战开始在到处都发生， Gempa bumi, bahkan bencana-bencana alam sedang terjadi. 地震啦、天灾啦都正在发生。 Bahkan kalau kita melihat kasih orang terhadap satu dengan yang lain semakin dingin. 甚至我们也看到了，人对人之间的爱越来越冷淡。 Tapi apapun yang sedang terjadi, 但是无论什么事发生， kita tidak perlu takut dengan hal itu. 我们不用惧怕， Karena Alkitab atau Yesus sendiri telah mengatakannya. 因为圣经或者是耶稣本身已经说了， Bangsa akan melawan bangsa, 民会攻打民， akan terjadi kelaparan, gempa bumi, dan yang lain-lainnya. 将会发生饥饿啦、地震啦等等。 Yesus sudah mengatakan itu. 耶稣早就说了， Bahkan Paulus pun menulis di dalam kitab 2 Timotius. 甚至保罗也在提摩太后书 Bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 说这末日将会有困难的日子来临， Semua sudah tertulis di dalam kitab suci. 一切都在圣经里面写好了。 Seharusnya kita orang-orang Kristen tidak hidup di dalam ketakutan. 那我们身为基督徒，不应该活在惧怕里。 Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, seharusnya kita menyadari bahwa kita punya jaminan di dalam Yesus. 身为相信耶稣的人，我们应该相信在耶稣里是有保障的。 Jaminan apa yang Yesus berikan buat kita? 耶稣给我们什么保障呢？ Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sekali-kali. 我不曾离开过你， Bahkan aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. 甚至我要与你同在，一直到末日。 Kalau kita bertekun dalam kebenaran firman, 如果我们恒心的在神话语的教导里， tidak ada sesuatu apapun yang membuat kita semakin ketakutan, khawatir, bahkan bimbang, bahkan seolah-olah tidak punya pengharapan. 没有任何事情能让我们就是害怕啦、沮丧啦，或者是犹豫。 Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, 应该成为神的儿女， apapun kondisi kita, keadaan kita, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kita nggak boleh kehilangan sukacita. 无论我们的任何情况，无论什么事发生，我们都不可以失去我们的喜乐， Kita tidak boleh kehilangan damai sejahtera. 我们不可以失去我们的平安。 Yesus berkata, damai sejahteraku telah kuberikan kepadamu. 耶稣说：“我已经把平安赐给你， Bukan damai sejahtera dunia, 不是世界给的， tapi damai sejahtera yang datangnya dari Yesus. 是来自于耶稣本身的平安。 Sadar atau tidak Bapak Ibu Saudara, 我们就是自觉或不自觉， kita sedang hidup di masa-masa yang sukar. 我们已经活在一个困难的情况里。 Tapi sekalipun kita hidup di masa-masa yang sukar, 但是虽然我们活在一个困难的时机， Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. 主耶稣不曾离开过我们。 Berapa banyak saudara percaya Yesus tidak pernah tinggalkan kita? 有多少人相信耶稣不曾离开我 Dia 们？ tidak pernah tinggalkan kita. 是的，他没有离开过我们。 Dia tidak pernah menjauhkan dirinya dari kita. 他不曾把自己就是远离我们， Kita yang sering kali menjauhkan diri kita dengan Tuhan. 往往是我们自己远离神。 Bahkan sering kali ini kita yang sering kali membuat kita jauh dari Tuhan. 甚至常常我们的思想，我们自己的思想拉我们离开了神。 Kita harus hidup dari iman. 我们要用信心而活， Iman harus menjadi dasar yang teguh dalam hidup kita.
信心必须在我们生命中成为坚固的奠基。 Iman bukan karena pengertian kita sendiri, 信心不是因为我们的理解， tapi iman yang berdasarkan kebenaran firman. 但是信心是基于神的真理。 Itu sebabnya kita perlu bertekun dalam pengajaran firman. 所以我们必须要恒心的遵守神话语的教导。 Saya senang sekali dengan sebuah contoh yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. 我非常喜欢就是使徒行传2章42节这边所写的。 Dan inilah kehidupan gereja mula-mula atau orang percaya mula-mula. 这就是起初教会的生活模式。 Dan Alkitab juga menulis di sana bahwa mereka bukan hanya berhenti pada baptisan saja, 圣经也记载说，他们不只是停留在受洗而已， tapi mereka kemudian bertekun dalam pengajaran rasul-rasul atau pengajaran firman yang disampaikan oleh rasul-rasul pada waktu itu. 但是他们就是恒心的遵守使徒们的教训。 Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. 我为各位读一下， Silakan Ibu. 使徒行传2章42节，都恒心遵守使徒的教训，彼此的交接、擘饼、祈祷。 Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. 他们恒心的遵守使徒的教训，他们在彼此的一个小组里。 Nah, saya percaya bahwa gereja mula-mula atau orang mula-mula, orang percaya mula-mula, mereka bukan hanya setelah dibaptis selesai, tetapi justru mereka memberikan diri mereka untuk diajar oleh para rasul lewat kebenaran firman Tuhan. 我相信起初的教会或者是起初的信徒，他们不停留在受洗就好了，但是他们把自己就是进入这个使徒的教导，他们把自己交在使徒的教导里。 Mereka rindu mengalami sebuah pertumbuhan iman dan itu sebabnya mereka harus bertekun dalam pengajaran firman itu. 他们渴慕在信心里成长，所以他们就恒心的遵守使徒的教训。 Kata bertekun artinya atau maksudnya adalah tidak membiarkan pertumbuhan kerohanian atau pengenalan mereka pada waktu itu kepada Tuhan bertumbuhnya begitu saja. 这个恒心在这里的意思就是，他们不让自己的灵命成长，对神的认识只是顺其自然而已。 Tapi di sini justru kalau kita belajar dari pasal 2 tadi ayat 42, mereka di sini memberikan perhatian yang serius terhadap apa? Terhadap bahwa mereka bukan hanya berhenti setelah mereka dibaptis, tetapi justru mereka membangun iman mereka berdasarkan firman. 我们可以在使徒行传2章42节这边看到，他们就是不是受洗了之后就停止下来，但是他们就是努力的让他们的信心可以成长。 Saya percaya kalau itu sekarang, saudara seharusnya setelah saudara dibaptis, saudara bergabung dengan KUL. 我相信呢，就是以现在的情况，你受洗了之后，你就开始小组。 Siapa yang sudah bergabung di KUL? 谁 Boleh saya lihat 已 tangannya? 经有小组了？ Tolong 已经 tinggi-tinggi 参加 jangan 小 setengah 组。 tiang itu lambang kematian saudara. Kita orang-orang yang sudah dimerdekakan gitu. 呀，不要一半一 Kita 半哦， mati dari 高 dosa 高 dan 的举 merdeka 起 dari 你的 dosa. 手，因 Tolong 为 tinggi-tinggi. Wow, puji Tuhan. 感谢 Ya, 主。 yang lain akan menyusul. Ya. 其他的会 di 快快的随后， Di KUL kita digembalakan dan dimuridkan. 因为在小组我们被牧养，我们就是变成门徒。 KUL adalah salah satu di mana kita pun bisa bertekun dalam pengajaran firman. 小组是其中一个地方，我们可以就是恒心的遵守教训。 Nah, kalau menurut saya, 对我来说， ketekunan kita belajar firman Tuhan itu harusnya merupakan sebuah ciri kita sebagai anak-anak Tuhan. 恒心的研读神的话语，应该要成为我们身为神儿女的一个特征。 Karena tidak mungkin orang
yang sudah menjadi anak Tuhan tidak bertekun atau tidak suka belajar firman. 因为不可能身为神儿女却不喜欢或者是不努力去学习神的话语。 Nggak mungkin jadi anak Tuhan Yesus lalu tidak suka baca Alkitab. 不可能成为耶稣的儿女却不喜欢读圣经。 Nggak mungkin jadi anak Tuhan kita nggak suka berdoa. 不可能成为神的儿女，我们却不喜欢祷告。 Nggak mungkin kita jadi anak Tuhan nggak suka memuji menyembah Tuhan. 不可能成为神的儿女，我们却不喜欢敬拜赞美。 Membaca Alkitab, berdoa, memuji menyembah Tuhan bukan hanya di gereja. 读 Tapi 圣经， di rumah pun kita harus lakukan. 读圣经、祷告、敬拜与赞美，不只是在教会，但是在我们家中也是这么进行。 Jadi intinya saya mau ulang sekali lagi. 所以重点呢，我要再次的重复， Bahwa salah satu hal yang terpenting hari-hari ini 这些日子其中一个最重要的事， adalah kita bertekun di dalam pengajaran firman. 就是我们要恒心的遵守这个神话语的教导。 Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. 我今天早上就要邀请大家， Mari kita menjadikan Alkitab kita menjadi dasar keseharian dalam hidup kita. 我们要把圣经成为我们每一天的一个基础。 Dan sebagai orang Kristen gak ada alasan untuk tidak menjadikan Alkitab kita menjadi dasar keseharian dalam hidup kita. 身为基督徒，我们没有理由不把圣经成为我们每一天的一个基础。 Coba saudara introspeksi sebentar 可以自我检讨一下， dan tanyakan kepada dirimu masing-masing. 问问自己， Apakah aku sudah menjadikan Alkitabku atau firman Tuhan menjadi dasar keseharian dalam hidupku? 我已经把圣经成为我每一天的基础了吗？ Menurut saya pribadi, 对我个人来说， boleh saudara setuju atau tidak. 你可以同意，可以不同意。 Tapi salah satu penyebab kita banyak masalah dalam hidup 其中一个，我们的生命为什么充满那么多的问题？ karena kita tidak menjadikan firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita. 因为我们没有把圣经、把神的话语成为我们生命里的基础。 Hidup kita harus diatur oleh firman Tuhan. 我们的生命必须以神的话来掌管。 Menjadikan firman Tuhan menjadi dasar keseharian dalam hidup kita. Setiap hari kita harus jadikan itu. 把圣经成为我们生活中的基础呢，这是要每一天都这么做的。 Bukan berarti ketika kita terus menjadikan firman Tuhan menjadi dasar keseharian dalam hidup kita, 不表示就是我们已经把圣经成为我们每一天的基础， kita sudah bebas dari masalah. 我们就是免于问题了。 Tidak. 不是这样。 Tapi karena kita menjadikan firman Tuhan menjadi dasar keseharian dalam hidup kita, 但是因为我们把圣经成为我们每一天的基础， firman Tuhan menuntun kita untuk bisa melihat jalan keluar atas setiap persoalan kita. 神的话语就会牵引我们看见我们每一个问题的出路。 Jalan keluar yang Tuhan berikan untuk kita bisa keluar dari setiap pergumulan dan permasalahan kita. 就是神已经赐给我们的出路，使我们可以离开，或者是从我们的问题中出去。 Salah satu yang sederhana. 其中一个最简单的， Nanti di rumah saudara bisa baca di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. 你们可以在家里读这个希伯来书第 Ibrani 13 ayat 5. 13章第5节。 Ya, di situ dibilang begini, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. 在那里说，就是你以你所有的来满足。 Alkitab berkata, 圣经说， cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. 要让就是你拥有的，你要觉得满足。 Ketika kita melanggar itu, kira-kira ada masalah nggak terjadi dalam hidup kita? 当我们就是离开这样子的一个界限，我们会遇到问题吗？ Kita ini dari kecil Kristen mungkin. 我们可能从小就是基督徒了， Sekolah minggu mungkin. 我们可能就是有参加主日学， Ikut youth mungkin. 参加这个年轻班。 Saya tidak mengenal Tuhan dari kecil. 我不是从小认识主的， Karena orang tua saya bukan orang percaya. 因为我的父母并不是信徒。
Ya. Tapi karena saya mengenal Yesus, 但是因为我相信耶稣， seluruh keluarga saya menerima Yesus. 我所有的全家都信主了， Bukan karena saya khotbah, 不是因为我讲道， tapi karena hidup saya berubah. 因为我的生命改变。 Siapa yang tahu merah, kuning, kelabu seperti balonku ada 5 kehidupan kita? 谁知道我们生命的颜色， Orang di rumah kita. 就是我们家里的人， Mereka bisa percaya kepada Yesus karena saya berubah. 他们可以相信神，因为我改变了。 Oke, kembali kepada Ibrani 13 ayat 5. 回到这个希伯来书13章5节， Alkitab atau firman Tuhan atau Tuhan bicara, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. 圣经上说就是满足于你所拥有的。 Kalau kita tidak mengikuti perintahnya, 如果我们没有去遵循他这个命令， kalau kita tidak mengikuti nasihatnya, 我们没有去遵循他这样子的一个教导， pasti ada hal yang merugikan dan membahayakan kita. 必定有就是吃亏，必定有事情危险了我们。 Kalau kita taat, 如果我们顺服， seperti apa yang dia nasihatkan atau perintahkan buat kita, 就是像他所教导的顺服他， Tuhanlah yang ambil bagian untuk menyelesaikannya. 神自己将会帮助我们解决问题。 Seringkali kita rindu dan minta Tuhan tolong menyelesaikan masalahku, tapi kita nggak mau taat. 往往我们渴慕，我们求神来帮助我们解决我们的问题，但是我们自己不愿意顺服， Itu sudah pasti tidak mungkin. 这是不可能的。 Tuhan mau kita taat dan dia pasti melakukan perkara yang luar biasa. 神要我们顺服，神必定就是行他能行的大事。 Nah, pagi ini Tuhan mau mengingatkan kita agar kita tidak terjebak hanya berfokus kepada hal-hal yang jasmani. 神要提醒我们，今天早上使我们不要困于这个物质上的问题， Tapi kita harus berfokus kepada apa yang diajarkan oleh firman. 我们要专注于神话语所教导的。 Karena Yesus berkata manusia hidup bukan hanya dari roti saja. 因为耶稣说，人活着不靠食物而已， Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 乃是靠神所说出的每一句话。 Saudara bisa lihat di Matius 4 ayat 4. 你们可以在马太福音第4章4节那边 Catat itu nanti baca di rumah. 记下来，回到家自己看。 Dan yang kedua, sebenarnya Tuhan rindu saudara dan saya itu menghidupi sungguh-sungguh hal-hal yang spiritualitas itu pun menjadi yang namanya prioritas. 神要我们就是用就是把属灵的事情呢，摆成第一。 Dan kita harus memperhatikan hal-hal yang spiritualitas sifatnya lebih daripada yang jasmani. 我们必须看待这个灵命或属灵的事情，高过于物体的事情。 Coba perhatikan baik-baik sekarang. 请大家注意一下， Jika kita sengaja tidak belajar untuk mengenal Tuhan dan kebenaran firman-Nya, 如果我们刻意不愿意去认识神，不愿意去认识他的真理， maka kita sengaja membiarkan dunia mengubahkan hidup kita menjadi seperti apa yang dunia katakan. 那等于我们刻意的让世界来改变我们的生命，使我们的生命就变成世界化。 Ketika firman Tuhan tidak membentuk kita, 当神的话语不再塑造我们， maka dunia yang akan membentuk kita. 世界就会来做这件事。 Semakin kita bertekun dalam pengajaran firman, 相反的，当我们越来越勤奋于神的话语，学习神的话语， semakin Tuhan membentuk kehidupan kita. 神就会越来越就是参与塑造我们的生命。 Semakin kita mengenal atau bertekun dalam pengajaran firman, 我们越是遵循神的话语， semakin kita mengerti kebenaran dalam hidup kita. 我们越是了解真理。 Perhatikan Bapak Ibu Saudara, 请大家注意， ya.
Ini sederhana. 这是简单的事， Apa yang saya mau sampaikan. 我要传达的。 Tapi kalau Anda nggak perhatikan, hilang. 但是如果你不留意的话，就会遗失了。 Hari-hari yang seperti sekarang ini, 就是现今的日子， yang perlu saudara dan saya latih setiap hari. 你我必须每天都训练的。 Kita harus membiasakan kebenaran. 我们必须要习惯于真理， Melatih diri untuk membiasakan kebenaran. 训练自己习惯于真理， Bukan membenarkan kebiasaan-kebiasaan kita. 而不是让我们的习惯就是变成合理。 Bahkan berhenti untuk membiasakan kebenaran-kebenaran, berhenti untuk membenarkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. 停止就是让自己的坏习惯变成合理化。 Sepertinya ini hanya sepele. 看起来这是简单， Tetapi semakin Anda bertekun dalam pengajaran firman, 但是你越来越勤于学习研读神的话语， semakin kita mempunyai kebiasaan untuk kebenaran-kebenaran. 我们就会越来越习惯于真理， Tidak semakin kita membenarkan kebiasaan-kebiasaan. 而不是让我们的坏习惯变成合理化。 Semakin kita bertekun dalam kebenaran firman, 我们越是恒心的去遵守神的话语， iman kita semakin menjadi teguh dan tidak mudah tergoyahkan di hari-hari yang seperti ini. 我们的信心就会越来越坚固，不容易动摇，特别是在这些日子。 Di mana keteguhan iman kita diuji? 我们信心的就是信心是怎么去考验？ Ketika kita menghadapi persoalan demi persoalan dalam hidup kita. 就是当我们在面临问题困难的时候， Orang yang semakin bertekun dengan pengajaran firman Tuhan atau dalam pengajaran firman Tuhan, 就是一个恒心于神话语的教导的人， dia semakin dapat mengatasi setiap persoalannya. 他就会越是能够跨越他自己的困难。 Dan yang kedua, yang terakhir sekarang, 第二点，最后一点， mengapa bertekun dalam pengajaran firman Tuhan itu begitu penting? 为什么恒心遵守神话语会变成那么的重要？ Sebenarnya alasan-alasannya sudah tadi di depan kita bicarakan. 其实这个原因是已经刚才讲出来了。 Tapi saya mau berikan ada beberapa poin yang saya catat, 但是 5 poin saja ya. 但是我要给大家就是5点。 Yang pertama, 第一， pentingnya kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan adalah 就是遵守神话语教训是如此重要，是因为 firman Tuhan akan membuat kita semakin memahami. 神的话语会使我们越来越了解。 Saya biarkan dulu ya, itu berbunyi gitu. Gak apa-apa, jangan marah. Itu nggak sengaja. Nggak sengaja. Saya percaya itu tidak sengaja. 我相信这不是故意的， Ya. Jadi jangan ada yang marah. 不要有人生气。 Kalau Tuhan aja nggak terusik, kenapa kita terusik? 如果就是神都不受干扰，我们怎么可以受干扰呢？ Kalau Tuhan aja nggak marah, kenapa kita marah? 神不生气，我们怎么可以生气呢？ Saya mau bilang gini, 我要跟各位说， nggak kebetulan ini ya. 这不是偶尔的， Saya mau bilang begini, 我要这么说。 jangan isi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang sama orang ini gimana, nggak suka, ngomongin yang jelek. Jangan. 不要 Udah nggak mainan kita. 不要充满我们的心思意念，就是对某人的这个偏向，说这个人怎么样啦，怎么样。 Jangan terus membicarakan kelemahan teman kita. 不要去说别人的或者是朋友的弱点， Karena kita punya kelemahan juga. 因为我们自己也有弱点， Kita punya kekurangan juga. 我们也有缺点。 Bicarakan kelebihan teman-teman kita. 要说别人或者是朋友的优点， Karena dari kekurangannya pasti ada kelebihannya. 因为在他的缺点中一定也有优点。 Ayo jadi manusia roh yang sungguh-sungguh bisa seperti Kristus. Gitu. 我们要成为属灵的人，成为像基督的一个人。 Ya, kita lanjut ya. 我们继续。
Saya ulangi poin yang pertama, 我要重复一下第一点， mengapa bertekun dalam pengajaran firman itu penting? 为何恒心遵守神话语的教训如此的重 Karena 要？ firman itu akan membuat kita semakin memahami betapa hebatnya kebenaran itu sendiri. 因为神的话语将会使我们了解这个真理本身是多么的厉害，多么的棒。 Dan bukan hanya sekedar memberikan kesadaran akan hal tadi, tetapi juga memberikan kesadaran bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran. 不但如此，但是也让我们要活在这个真理里。 Bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran? 我们如何能活在真理里呢？ Tadi saya sudah bilang 刚才我说了， bahwa kita harus melatih diri untuk membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. 我们必须训练自己来习惯于这个真理，而不是让我们把事情合理化。 Ini seperti sisi mata uang. 这就是好像钱币一样。 Semakin seseorang memahami kebenaran firman, dia akan semakin melatih dirinya membiasakan kebenaran. 一个人越来越明白真理的时候，他就会越来越习惯于这个真理。 Yang kedua, 第二点， semakin kita penuh dengan firman, 我们越来越充满神话语的时候， semakin hidup kita dikuasai oleh firman, 我们就是神的话语越来越掌管我们的生命的时候， semakin hidup kita berubah. 我们的生命就会越来越改变。 Saya tidak percaya orang bertemu dengan Tuhan nggak berubah hidupnya. 我不相信一个见到神的人，他的生命不改变。 Saya percaya setiap orang berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kebenaran Tuhan, berjumpa dengan firman Tuhan, pasti berubah. 我相信每一个人遇见了神，遇见了他的话语，遇见了他的真理，必然改变。 Orang yang berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan nggak mungkin malas baca Alkitab, nggak mungkin. 遇见神真理、神话语的人，不可能不喜欢读圣经。 Orang yang berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan dan dibentuk hidupnya oleh kebenaran firman, 一个遇见神真理的，然后被神的真理、神的话语来塑造他的生命， nggak mungkin tidak berusaha untuk hidup benar. 不可能不去努力就是认真的生活。 Nomor satu, hatinya diberesin sama 第一 Tuhan. 就是他的心先让神改变。 Saya mau bilang Bapak Ibu, jaga hatimu hari-hari ini. 我要跟各位说，你要紧紧的保守你的心， Jangan nggak suka sama orang. 不要不喜欢人。 Gini. Kalau Anda nggak mengampunin orang, 当你不愿意去饶恕人的时候， Anda sedang memenjarakan orang itu. 你就是正在把这个人关到监牢里， Dan Anda sendiri terpenjara. 你自己也被关到监牢里。 Jangan. 不要， Benar-benar harus jaga hidup kita, hati kita hari-hari ini. 真正的要保守我们的生命，保守我们的心。 Apalagi kita sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan. 更何况我们这些已经侍奉神的人， Setiap hari minta tuh kayak gembala sidang kita, selidiki hatiku. Sampai nyanyinya kan juga, apa tuh? Iya, selidiki. 就好像我们的 Apa 牧 tuh? 者， Ujilah aku. Ya, itu. 呀，就像我们的主任牧师一样哦，就是每一天都 Nyanyinya 在 jangan 神的面前审查自己。 nyanyinya jangan hanya cuan. Jangan. 唱的时候不要只是唱这个转转转， Nyanyi kayak gembala kita. 就像我们的牧师 Like father, like son. 像父亲像父亲就像孩子， Selidiki hatiku. Gitu. 有其父必有其子，这么说哦。 Semakin kita dikuasai firman, 我们越来越被神的话语所掌管， semakin kita selaras dengan pikiran Tuhan. 我们就越来越跟神的想法是合一的。 Apa yang Tuhan benci, 神不喜欢的， kita pun benci. 我们也不喜欢； Apa yang Tuhan tidak inginkan, 神不要的， kita tidak inginkan. 我们也不要。 Yang sekarang yang terjadi, apa yang Tuhan tidak inginkan, justru yang itu kita inginkan banget. 现在发生的却是神不要的，我们反而非常的想要。 Ketika Anda mulai, I love you Jesus, oh I love you. 当你说我爱耶稣，
ada suara yang hampir tidak terdengar bilang begini, bohong. 有一个声音，就是在那边很微小的说，这是撒谎。 Jadi anak Tuhan jangan hidup dalam kebohongan. Amin. 所以，身为神儿女，不要活在谎话里， Jujurlah terhadap Tuhan dan dirimu sendiri. 在神的面前要诚实，在自己面前也要诚实。 Kalau lagi ada yang beres, bilang sama Tuhan, Tuhan beresin dong. Aku kok rasanya nggak enak, nggak beres. Aku nggak enak sama si A, aku nggak enak sama si B. 如果有什么还没有解决的，就坦白的向神说，主啊，有好像还有什么事情还没有了断的。 Sekali-sekali Anda simpan di dalam hatimu yang lagi nggak enak itu coba di bank gitu, jangan uangnya sendiri aja. 可不可以就是把那个不好受的，能不能就放在银行里？ Oke, yang ketiga. 第三点， Yang masih bersama saya boleh lambaikan tangan saudara. 还跟着我的可以挥一下你的手。 Saudara pasti di gelombang firman Tuhan? 你在 Ya, 神 pastikan 的 ya. 话语里。 Oke, yang ketiga. 第三点， Semakin kita bertekun dengan firman, 我们越来越勤于研读圣经， firman Tuhan akan menolong kita 神的话语将会帮助我们， untuk paling tidak dalam hidup kita soal mengambil keputusan. 至少在我们生命里做决定的时候，神会帮助。 Semakin firman Tuhan menguasai hidup kita, 神的话语越来越是掌管我们的生命， kita bukan hanya mengambil keputusan berdasarkan apa yang Tuhan mau, 我们不但能做出决定，按照神所要的， tapi keputusan yang kita buat, keputusan yang tepat. 而我们所做的决定是正确的，是精准的。 Tolong perhatikan, 请大家注意， banyak orang pada umumnya 有很多人呢，大多数 mau berjalan dengan cepat, 要快的走， tapi tidak berjalan dengan tepat. 但是没有正确的走。 Kita butuh berjalan dengan cepat, 我们需要就是迅速的走呢， tapi juga harus berjalan dengan tepat. 但是也要正确的走， Kalau disatukan, 合在一起， berjalan dengan cepat dan berjalan dengan tepat. 就是迅速的走，也正确的走。 Semakin kita bertekun dalam firman, 我们越来越恒心的研读神话语， semakin kita mengerti hal-hal yang seperti itu. 我们就会越明白那样子的事情， Selalu ada keseimbangan yang firman ajarkan. 总是有平衡， Dalam hidup kita ada keseimbangan. 我们的生命就会有平衡。 Kalau kita mau jujur hari-hari ini, seringkali hidup kita itu seperti timbangan berat sebelah. 因为我们坦白说，我们的生命就好像那个称磅这样子哦，重一边。 Contohnya beli gula 1 kilogram, 比如说要买糖1公斤的糖， timbangannya harus tetap, neracanya harus sama. 这个秤一定要一样， Itu akan diangkat dari timbangannya kalau sudah sama. 就是要一样了之后呢，才知道这个是对的一个称重哦，才能拿东 Kalau 西。 timbangan dari zaman dulu saya itu kan ada 2 tuh. 从我那个时代的这个秤磅有左右两边， Anak timbangan yang 1 kilo dengan barang yang 1 kilo disandingin. 就是有一个小秤石这样子哦，1公斤的，然后把我们要买1公斤的东西放在另外一边。 Kalau dia sudah seimbang, baru dinyatakan benar 1 kilo. 当它是就是平衡的，我们才能拿走这个东西。 Tapi ketika timbangannya lebih miring kepada benda atau barang yang melebihi anak timbangan 1 kilo, 但是如果我们拿的东西比那个秤石1公斤的秤石还要重的话， itu akan dikurangi. 就会减少出来。 Firman membuat kita seimbang hidup kita. 那神的话语就使我们的生命是平衡的， Serius saudara. 这是认真的。 Semakin Anda membaca Alkitabmu, 你越来越读圣经的时候， semakin engkau memiliki kehidupan yang seimbang. 你越来越拥有平衡的生命。 Yang keempat, 第4点， itu firman Allah akan membuat kita memiliki pola atau cara berpikir yang benar. 神的话语会使我们拥有正确的思考方式。 Berpikir yang benar artinya
tidak buru-buru membuat keputusan. Contohnya, orang dia tadi nggak salamin saya, pasti dia lagi marah sama saya. Belum tentu. 正确的思考就是不容易很快的下决定。比如说一个人没有跟我握手，我就会胡思乱想说这个人一定不讨厌我，不一定。 Gara-gara tadi karena banyak orang nggak biasanya shalom gitu. Dia nggak karena lagi banyak orang langsung besok nggak usah ke gereja lagi. 因为太多人了嘛，所以有可能一个人就忘了跟我们说平安这样子。但是我们如果 Firman Tuhan itu semakin membuat kita memiliki pola berpikir yang benar. 神的话语会使我们拥有正确的想法。 Orang yang penuh firman nggak buru-buru memutuskan hal-hal yang belum tentu. 充满神话语的人不会随随便便下决定一个未正确的情况。 Itu sebabnya yuk baca Alkitab. 所以来，我们读圣经。 Siapa yang mau baca Alkitab? 谁愿意读圣经？ Anda janji bukan buat saya, janji sama 你 Tuhan 们 ya. 答应不是向我 Oke. 答应，而是向神 Nah 答应。 yang terakhir mengapa merenungkan firman Tuhan itu penting? 最后一点，为什么默想神的话语这么的重要？ Firman Tuhan itu menyadarkan dengan cepat kesalahan kita. 神的话语很快速的可以让我们就是了解我们的错误。 Semakin kita penuh dengan firman, 我们越是充满了神的话语， ketika kita salah kecil aja, 当我们犯了小错误， semakin cepat menyadarinya. 我们就越快的发觉了。 Makanya diajarkan di dalam Alkitab, 所以圣经里面有教导， kalau kamu belum beres dengan seseorang, nggak usah ibadah. 你跟某人还没有解决你们之间的事情，不要聚会。 Tapi kan ada, beres nggak beres ibadah aja. Kayaknya kan di luar. Tuhan nggak pernah nilai yang di luar. 但是有些人就是这样，虽然还没有解决，他还是依然的敬拜，但是神是看内在，不是看外在。 Bahkan ketika Daud datang ke rumah Isai untuk melihat siapa yang Tuhan pilih, dia lihat Eliab. Wow, luar biasa. Oh sorry, Samuel. Ya, betul. Thank you. 当撒母耳来看这个以赛的儿子，他看到Eliab 的时候，他觉得哇，好棒哦。 Ketika Samuel berpikir-pikir, very sure, pasti ini yang dipilih Tuhan. 当撒母耳想到这个人必定是神所拣选的， Tuhan bilang sama Samuel, 神对撒母耳说 manusia lihat yang di luar, 人是看外表， tapi aku melihat hati. 但是神说他看的是内心。 Tuhan gak pernah silau dengan di luar kita. 神不会去看我们的外表， Yang di luar ini bisa dipalsukan semuanya. 因为外表都可以扮假， Tapi hati kita tidak bisa dipalsukan. 但是我们的心没办法扮假， Karena Tuhan berurusan dengan hati kita. 因为神就是看我们的内心。 Mengapa membaca Alkitab atau merenungkan firman itu penting? 为什么读圣经或者是默想神话语这么的重要？ Yang pertama itu membuat kita mengerti kebenaran. 第一点就是使我们明白真理， Yang kedua itu akan memperbaiki atau merubah tingkah laku kita. 第二就会改变我们的行为举止， Yang ketiga menolong kita untuk mengambil keputusan dengan tepat dan benar. 第三帮助我们做出正确的决定， Yang keempat firman Tuhan akan membuat kita memiliki pola dan cara berpikir yang benar. 第四点神的话语使我们能拥有正确的思考方式。 Yang kelima firman Tuhan terus dan dapat menyadarkan kita akan setiap kesalahan kita. 第五点，神的话语将会一直的来纠正我们。 Berapa banyak saudara yang mau bertekun 有多少人愿意恒心的 dengan firman Tuhan? 遵守神话语？ Kalau saudara orangnya, yuk berdiri yuk, saya minta imam pemuji penyembah ada di tempatnya. 如果你就是那个人，我们一起站立起来敬拜赞美神。 我敬拜你，我敬拜你，唯要你配得我
我敬拜赞美，我敬拜你，我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美。Sekali lagi ya. 再一次的说，我敬拜你，sembah Tuhan，敬拜神，我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美，我敬拜你，我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美。Buka kedua tangan saudara. 敞开你的双手， Buka tanganmu lebar-lebar. 敞开你的双手。 Penuhi aku dengan firman-Mu sekarang. 主啊，现在就以你的话语充满我们， Karena aku tahu firman-Mu mengubah hidupku. 因为我知道你的话语改变我生命， Firman-Mu sanggup memberikan jalan keluar. 你的话语能给我出路， Firman-Mu menyadarkan aku 你的话语让我醒悟过来， betapa pentingnya kebenaran-Mu. 你的真理是多么的重要。 Sekarang 1 menit saja bicara masing-masing dengan Tuhan. 现在拿1分钟向神说话， Bicara. 说话吧，向神说话， Bicara 向 dengan 神说 Tuhan. 话， Bicara. 向神说话。 主啊，让我们可以更深的认识你，让我们可以主啊更爱圣经，可以恒心的学习你的话。主，我们感谢你。Buat setiap kami Tuhan lebih jatuh cinta lagi dengan firman-Mu Tuhan. Makin bertekun dengan Engkau dan makin mengasihi-Mu. Shikiara kere patakara dikiara rara patakara diara kara patakara patakara diara kara patakara diara. Shikiara kere pasu. Ayo angkat tanganmu, 我们举起我们的手说，我敬拜你。 我们今天要奉献，如果刚刚的奉献还没有，就是讲到奉献之前是慈善奉献，现在是我们教会的奉献。Yang belum punya amplop persembahan，还没有就是奉献袋的可以举手。同工可以给你。那如果需要奉献袋可以。 如果你要就是用2维码奉献的话，可以看椅子前面的那个有2维码，或是你可以扫描，就是2维码可以就是直接转账。如果已经预备好，我请各位一起站起来。Sekali lagi bangkit berdiri yuk, kita doa persembahan. 主，我们感谢你，感谢你的话语，感谢你已经对我们说话。
现在这个时候，我们要献上感恩，我们要奉献。我们相信，我们所带的奉献，就是因为我们感谢你。我们相信你会把最好的健康、家庭、生意、工作、事业、学业，全部会赐给我们。这个就是奉献的时间。我们奉献是奉主耶稣基督的名，哈利路亚，阿门。大家请坐。如果要放在奉献那个有奉献箱，bisa ditaruh di kotak persembahan， 或者回家的时候放在那里。在我们当中有没有第一次参加我们的聚会？Ada yang pertama kali hadir dalam ibadah hari ini？ 有吗？Ubo？ 有吗？有没有第一次？Ada yang pertama kali hadir? Coba lihat sebelahnya, lihat sebelahnya. Ada yang merasa asing nggak? 有没有感觉到我没有认识这个人呢？ Ada loh. Ai, itu ada kan? Ya. Oh, ini Mam Tini lah ya. Wah, luar biasa. Makasih ya yang bawa dia. Saya mau mengucap syukur dulu sama yang membawa dia pertama kali. Luar biasa. Ecie, kalau belum ada tempat ibadah yang lain, minggu depan undang lagi datang ke sini ya Titi. Kita sama-sama pelayanan ya. Sama-sama melayani Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Atas nama Gembala, pengerja, dan seluruh pelayan PLT mengucapkan terima kasih buat pelayanannya Pak Adi dan Ibu Agustina yang menerjemahkan. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah minggu ketiga. Minggu ketiga biasa kita ngapain? Habis ibadah. Berdoa. Kita masuk menara doa bareng-bareng. Ya. Nah Bapak Ibu, habis ibadah ini kita akan ada menara doa bersama. Ya. Nanti selesai kita tunggu bentar, kita akan kumpul ke ruangan sekolah minggu Mandarin ya. Dari sini ruangan ketiga ya. Tapi kumpul dulu di sini karena mereka belum selesai ya. Setelah itu kita makan bersama dan kita akan masuk menara doa bersama-sama. Ya, masih ingat yang kita doakan siapa? Buat ke keluarga kita, orang sekeliling kita yang belum percaya kepada Tuhan. Agar juga mereka diselamatkan oleh Tuhan. Kita berdoa ya bagi keturunan kita. Karena kita percaya ya doa itu adalah besar kuasanya. Ya, fisik kita boleh nggak mampu, tapi doa, kuasa, otoritas itu masih ada pada kita. Ya, kita terus berdoa. Nah Bapak Ibu, yang kedua adalah kita akan setiap minggu ada counter doa. Nah minggu lalu saya disamperin seorang jemaat, dia cari seorang teman pengerja pendoa kita, mana Bapak itu? Oh Bapak itu kebetulan teman kita pas lagi cuti, dia bilang, saya tanyain ke saya, Bapaknya kemana? Bapaknya lagi cuti. Tapi saya tanya kenapa Bu? Saya mau titip dong. Ini buat Bapak itu. Oh kenapa? Minggu lalu saya didoakan dan Tuhan menjawab doanya. Wow. Sehingga kakinya ya yang bengkak disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan lewat pelayanan ini. Nah Bapak Ibu yang membutuhkan untuk pelayanan doa silakan nanti selesai di depan kita ada counter doa. Atau Bapak Ibu yang butuh didoakan ya Bapak Ibu bisa hubungin para pengerja di belakang. Nanti akan diarahkan ya samperin. Ya kita sama-sama berdoa. Kita percaya akhir-akhir ini ya saatnya kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, tadi kita udah lihat di dalam ketekunan yang Pak Adi sampaikan.
Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Bapak, terima kasih Engkau telah utus hamba-Mu di tempat ini untuk menyampaikan isi hati. Saat ini kami sepakat, kami mohonkan berkat Tuhan tercurah atas hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu melangkah, melayani, dan berdoa, Tuhan, kami percaya mujizat terjadi, Tuhan. Setiap yang didoakan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab ya Bapa. Kami berdoa juga buat atas keluarganya Tuhan. Biarlah terus keluarganya, istri dan anak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Ibu Agustina yang telah menerjemahkannya. Tuhan, terus Engkau memakai hamba-Mu ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Pengurapan yang baru, hikmat yang baru tercurah atas hamba-Mu ya Bapa. Tuhan berkati di dalam setiap pelayanannya. Pekerjaannya Tuhan berkati. Di mana di dalam dunia sekuler terus Tuhan pakai dia menjadi berkat Tuhan. Kami percaya karirnya akan semakin naik dan semakin naik ya Bapa. Di dalam setiap pekerjaan Tuhan yang membuka jalan, setiap jalan-jalan tertutup dibukakan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati suami dan anak-anaknya Tuhan. Keluarga ini terus Kau lindungi, Kau pakai di dalam alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat para jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh mendengarkan dan memuji-muji Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit telah disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan Tuhan. Yang butuh jawaban doa telah dijawab di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kami akan terima berkat yang datangnya daripada-Mu. Mari kita siapkan hati kita, angkat tangan kita, kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Yen Yehowa 赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你延脸，赐你平安。领受从天父上帝的吩咐的恩典祝福，通过他的独生子主耶稣基督，与圣灵亲密的关系，从现在直到永永远远。主耶稣在引中迎接我们所有的人，我们所有相信的人一起多说阿们，阿们。Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.